Hello friends, hello everyone, Standard 10th and Subject English 2.4 An Epitome of Courage. Friends, today we are going to learn and discuss on this lesson An Epitome of Courage 2.4. Open page number 62. We often train to hide behind our weaknesses, disabilities, handicaps, or mourn over them our whole life through. Dr. Stephen Hawking, one of the greatest scientists of this century, did not do so. In spite of suffering from a very rare and dreaded disease, Dr. Hawking continued his research undaunted. His exemplary courage should inspire us to do our best even under trying circumstances. He passed away on March 14, 2018. Here is given new word mourn. Mourn means feel sorry for. या ठिकाणी आपण अर्थ घेऊया कुडत बसणे या अर्थान. And next, exemplary, worth of imitation and admirable. Worth of imitation and admirable means अनुकरणीय, प्रेरणादायी या अर्थाने. पहा इंट्रोडक्टरी पॅरेग्राफ आपण पुन्हा पाहूया. We often tend to hide behind our weaknesses, disabilities, handicaps, or mourn over them our whole life through. Dr. Stephen Hawking, one of the greatest scientists of this century, did not do so. In spite of suffering from a very rare and dreaded disease, dreaded disease, Dr. Hawking continued his research undaunted. His exemplary courage should inspire us to do our best even under trying circumstances. He passed away on March 14, 2018. मित्रांनो, अनेकदा आपण आपल्या कमतरता, आपला दुबळेपणा, अपंगत्व यांच्या पडद्याआड लपण्याचा आपण प्रयत्न करतो. असं खूप वेळा होतं की आपण आपल्या कमतरता, आपला दुबळेपणा, आपलं अपंगत्व यांच्या पडद्याआड लपण्याचा प्रयत्न करतो किंवा आयुष्यभर त्यांचा विचार करून कुडत बसतो. डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग या शतकातील महान शास्त्रज्ञांपैकी एक यांनी मात्र तसं केलं नाही. एका अति दुर्मिळ आणि भयंकर असाध्य अशा रोगाला तोंड देत त्यांनी आपलं संशोधनाचं कार्य हे अविरतपणे चालू ठेवलं. कंटिन्यूड हिज रिसर्च. त्यांच्या संशोधनाचं कार्य त्यांनी अविरतपणे चालू ठेवलं. त्यांच्या या अतुलनीय धैर्यातून आपण कसोटीच्या प्रसंगालाही कसं उत्तम प्रकारे सामोरं जायचं याची प्रेरणा आपण घेतली पाहिजे. ही पास्ड अवे ऑन March 14, 2018 आणि 2018च्या 14 मार्चला त्यांनी या जगाचा निरोप घेतला. हे एक शतकातील महान शास्त्रज्ञ यांच्याबद्दल या इंट्रोडक्टरी पॅरेग्राफमध्ये आपल्याला खूप काही लक्षात आलेलं आहे. आपण बऱ्याच वेळा आपल्या कमतरता, आपला दुबळेपणा याच्या पडद्याआड आपण थांबण्याचा प्रयत्न करतो किंवा त्याच गोष्टीवरती भर देऊन ते आपण आयुष्यभर कुडत बसतो. पण डॉक्टर स्टीफन हॉकिंगने असं अजिबात केलं नाही. अति दुर्मिळ आणि असाध्य अशा भयंकर रोग असून, आजार असून सुद्धा त्यांनी आपलं कार्य अविरतपणे चालू ठेवलं, संशोधनाचं कार्य अविरतपणे चालू ठेवलं आणि अशा या अतुलनीय धैर्यातून आपण अशा बाक्या प्रसंगात सुद्धा कसं उत्तम प्रकारे सामोरं जायचं याची प्रेरणा आपण यांच्याकडून घेतली पाहिजे. Exactly 300 years after the death of the great scientist Galileo, Dr. Stephen Hawking was born in Oxford, London on the 8th day of January 1942. Little did his parents know that one day their little boy would be hailed as one of the greatest scientists of this century.
Neither could anybody imagine that his mind would soar up into space like light. More importantly, none could predict that he would be the very epitome of courage. Hailed means exclaimed, ओळखले जाणे, गौरवले जाणे. एपिडमी, अ व्हेरी फाईन एक्झाम्पल ऑफ समथिंग, एक आदर्श नमुना, मूर्तिमंत, उत्तम उदाहरण, या अर्थानं एपिडमी हा शब्द आहे. पहा काय झालं, हा एक योगायोगच म्हणावं लागेल, पण किती कालखंडानंतर ह्या घटना घडल्या. पहा, एक्झॅक्टली 300 years आफ्टर द डेथ ऑफ द ग्रेट सायंटिस्ट गॅलिलिओ, Dr. Stephen Hawking was born in Oxford, London on the 8th day of January 1942. एका महान शास्त्रज्ञ गॅलिलिओ यांच्या मृत्यूनंतर बरोबर 300 वर्षांनी 8 जानेवारी 1942 साली ऑक्सफर्ड येथे डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग यांचा जन्म झाला. लिटल डीड हिज पॅरेंट्स know that one day their little boy would be hailed as one of the greatest scientists of this century. Neither could anybody imagine that his mind would soar up into space like light. More importantly, none could predict that he would be the very epitome of courage. त्यांच्या पालकांना त्यावेळी जरा सुद्धा पुसटशीही कल्पना नव्हती की त्यांचा हा लहान मुलगा पुढे जाऊन शतकातील थोर शास्त्रज्ञांपैकी एक म्हणून ओळखला जाईल, याची पुसटशीही कल्पना त्यांच्या पालकांना त्यावेळेला नव्हती. आणि त्यांच्या अर्थात डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग यांच्या बुद्धीच्या तेजानं आसमंद उजळून जाणार आहे हेही त्यांना माहीत नव्हतं. आणि त्याहूनही महत्त्वाचं म्हणजे तो धैर्याचा महामेरू म्हणून नावाजला जाईल. धैर्याचा महामेरू म्हणून नावाजला जाणार आहे याचीही कुणाला थोडाही अंदाज नव्हता. करेज इज अ वंडरफुल थिंग. करेज, धैर्य ही एक विलक्षण बाब आहे. करेज इज अ वंडरफुल थिंग. इट इज दॅट क्वालिटी विच मेक्स पीपल नॉट लूज हार्ट when faced with a great calamity. It would not be an exaggeration to say that Dr. Stephen Hawking, a living legend of cosmology, is the very personification of courage and hope. Except his mind, his whole body is bounded to a wheelchair, thanks to a cruel trick of fate. Yet he is one of the greatest scientists of this century. Cosmology. Cosmology means study of origin and development of the universe. म्हणजे विश्व निर्मितीचा अभ्यास. नेक्स्ट वन, क्विक फेट, अनएक्सपेक्टेड चेंज ऑफ डेस्टिनी. अनपेक्षित वळण, नियतीचं अनपेक्षित वळण या अर्थानं हा शब्द आपण या ठिकाणी घेतोय. Courage is a wonderful thing. It is that quality which makes people not lose heart when faced with a great calamity. धैर्य ही एक विलक्षण बाब आहे. हा गुण अंगी असेल तर मनुष्य महाभयंकर संकटांनाही सामोरं जाऊ शकतो. महाभयंकर संकटांनाही सामोरं जाऊ शकतो. डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग यांनी विश्वनिर्मिती शास्त्रातील, कॉस्मॉलॉजीतील एक आख्यायिका आणि धैर्य आणि आशावाद यांचं मूर्तिमंत रूप आहेत असं म्हटलं तर ती अतिशयोक्ती ठरणार नाही. नियतीच्या खेळाचे उलटे फासे पडल्यामुळं एक बुद्धिमत्ता सोडली, अर्थात त्यांचा एक मेंदू सोडला, तर त्यांचे बाकी संपूर्ण शरीर व्हीलचेअरला जखडलं गेलेलं होतं. असं असूनही ते या शतकातील एक महान शास्त्रज्ञ आहेत. पर्सोनिफिकेशन या ठिकाणी शब्द आलेला आहे. पर्सोनिफिकेशन म्हणजे उत्कृष्ट नमुना. कॉस्मॉलॉजीतील ते एक उत्कृष्ट नमुना आहे. कॉस्मॉलॉजीतील एक आशावाद,
आख्यायिका आणि धैर्य आणि आशावाद यांचं ते एक मूर्तिमंत रूप आहेत असं म्हटलं तर ती अतिशयोक्ती ठरणार नाही. नेक्स्ट, अँड ॲव्हरेज चाइल्ड स्टीफन. An average child, Stephen grew up to be a normal teenager, full of mischief and lots of love for music and mathematics. Even though his father wanted him to study medicine, he was bent on studying mathematics. The University of Oxford at that time did not have a course in mathematics, so he opted to study physics instead. An average child, Stephen grew up to be a normal teenager full of mischief and lots of love for music and mathematics. स्टीफन एखाद्या सर्वसाधारण मुलाप्रमाणे भरपूर खोड्या काढणारा, गणितावर आणि संगीतावर मनसोक्त प्रेम करणारा असा एक किशोरवयीन मुलगा होता. Even though his father wanted him to study medicine, he was bent on studying mathematics. त्याने वैद्यकीय शिक्षण घ्यावं असं त्याच्या वडिलांना वाटत होतं, पण स्टीफनना गणिताकडं कल होता. मात्र त्यावेळी द युनिव्हर्सिटी ऑफ ऑक्सफर्ड ॲट दॅट टाइम डिड नॉट हॅव अ कोर्स इन मॅथमॅटिक्स, सो ही ऑप्टेड टू स्टडी फिजिक्स इनस्टेड. वडिलांना असं वाटत होतं की वैद्यकीय शिक्षण त्याने घ्यावं असं वडिलांना वाटत होतं, पण स्टीफनचा गणिताकडे कल होता. मात्र त्यावेळी ऑक्सफर्ड विद्यापीठात गणिताचा अभ्यासक्रम नसल्यामुळं त्याऐवजी त्याने भौतिकशास्त्राचा अभ्यास करायचं ठरवलं. At the age of 17, Stephen started noticing that he was becoming increasingly clumsy and even fell down a couple of times for no reason. 17 वर्षाचं वय असताना स्टीफन यांना आपल्या हातातील जडत्व किंवा बोजडपणा जाणवू लागला. आपल्या हालचालीत जडत्व बोजडपणा त्यांना जाणवू लागला आणि 1-2 वेळा ते अकारण तोल जाऊन खालीही पडले. At the age of 17, Stephen started noticing that he was becoming increasingly clumsy and even fell down a couple of times for no reason. वय वर्ष 17 असताना त्यांच्या हालचालीमध्ये खूप एक बोजडपणा, जडत्व हे त्यांना जाणवू लागलं आणि 1-2 वेळा कोणतंही कारण नसताना सुद्धा ते तोल जाऊन खाली पडले. This perplexed him and he went to see his family doctor. Perplexed means full of difficulty, confused. Full of difficulty and confused means गोंधळे गेले, चक्रावून गेले. And also clumsy, awkward, incompetent, जडत्व असलेलं, बोजडपणा असलेलं या अर्थानं. काय झालं पहा, मग यामुळे ते संपूर्ण गोंधळून गेले, चक्रावून गेले. दिस perplexed him and he went to see his family doctor, who diagnosed him as suffering from an extremely rare disease, ALS or LOU, Gring's disease, that affects the nervous system and eventually weakens all the muscles of the body. आणि डॉक्टरांच्याकडे गेल्यानंतर काय झालं पहा, त्याने आपल्या फॅमिली डॉक्टरांचा सल्ला घेतला. तेव्हा निदान झालं की त्यांना एका अति दुर्मिळ अशा आजारानं ग्रासलेला आहे. ALS किंवा LOU, ग्रिंग्स डिसीज नावाच्या या आजाराचा मज्जासंस्थेवर परिणाम होतो आणि अखेरीस शरीरातील सर्व स्नायू कमकुवत होतात, शिथिल होतात. नेक्स्ट, स्टीफन सेज दॅट even as a child, his muscle coordination was nothing to write home about. He recollects that his handwriting would send his teacher into a fit of frenzy. Nor was he inclined towards sports. Nevertheless, this disease came as a bolt from the blue. Fit of frenzy. Fit of frenzy means great annoyance or a rage. Great annoyance
or a rage, भयंकर संताप. A bolt from the blue, a sudden unexpected shock or surprise, वज्रघात किंवा धक्कादायक घटना असं आपण म्हणूया. पहा काय सांगितले पुढं. तर स्टीफन says that even as a child his muscle coordination was nothing to write home about. He recollects that his handwriting would send his teacher into a fit of frenzy, nor was he inclined towards sports. Nevertheless, this disease came as a bolt from the blue. आपण पाहिले अगोदर की हा जो ग्रेइंग डिसीज आहे, या ग्रेइंग डिसीज नावाच्या आजारात मज्जासंस्थेवर परिणाम होतो आणि अखेरीस शरीरातील सर्व स्नायू कमकुवत होतात, सर्व स्नायू शिथिल होतात. स्टीफन म्हणतात की लहानपणी त्यांच्या स्नायूंचा समन्वय काही फारसा चांगला नव्हता. त्यांचे शिक्षकही त्यांच्या हस्ताक्षरामुळं अतिशय त्रस्त व्हायचे, भयंकर त्यांना संताप यायचा, अशी आठवण स्टीफन सांगतात. तसेच त्यांना खेळामध्येही रुची नव्हती. असं असलं तरी ही आजाराची बातमी मात्र त्यांना हादरवून टाकणारी होती. हा त्यांच्यावरती एक वज्रघातच होता. यानंतर मात्र हाऊ मच टाइम ही हॅड लिव्ड ऑन दिस प्लॅनेट वॉज व्हेरी अनसर्टन. ही prognosis was bad and the doctors said they could not do much. Undaunted, Stephen decided to continue his research and even got engaged to a Jane Wilde. Hawking says that, ironic as it may sound, it is at this dismissal stage he began enjoying life the most. This, he says, was because he started living life for the moment. He started living life for the moment, and continued his doctoral research work with renewed vigor. Prognosis means forecast of a future health condition. रोगाचं संभाव्य पूर्वनिदान, and undaunted, not afraid of misfortunes. धैर्य खचले नाहीत, धैर्यवान या अर्थानं. या पॅरेग्राफमध्ये काय सांगितले पहा. हाऊ मच टाइम he had lived on this planet was very uncertain. The prognosis was bad and the doctors said that they could not do much. या जगात, या विश्वात, या भूतलावर ते किती काळ राहणार होते याची काहीच शाश्वती नव्हती. रोगाचं पूर्वनिदान खूप वाईट होतं आणि डॉक्टरांच्या म्हणण्यानुसार फार काही करता येण्यासारखं नव्हतं. Undoubted, Stephen decided to continue his research and even got engaged to a Jane Wilde. तरीही खचून न जाता स्टीफननी आपलं संशोधन कार्य हे चालू ठेवायचं ठरवलं आणि जेन वाइल्ड नावाच्या मुलीशी त्यांचा वाङ्निश्चय ही झाला, एंगेज ही झाले. Hawking says that, ironic as it may sound, it is at this dismissal stage he began enjoying life the most. This, he says, was because he started living life for the moment and continued his doctoral research work with renewed vigor. आता ऐकायला उपरोधिक वाटेल, पण डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग म्हणतात की याच उद्वेगजनक परिस्थितीत, या डिसमिसल स्टेजला, या अतिशय संतापजनक उद्वेगजनक परिस्थितीत ते जीवनाचा सर्वाधिक आनंद घेऊ लागले होते. याचं कारण त्यांनी सांगितलं की या क्षणापुरतं जगा. ही स्टार्टेड लिव्हिंग लाईफ फॉर द मोमेंट. या क्षणापुरतं जगा याला त्यांनी सुरुवात केली होती आणि डॉक्टरकीचं संशोधनही नव्या जोमानं त्यांनी सुरू केलं होतं.
Okay, friends, uh, we will discuss the remaining part of this lesson in the next video. All of you must read this lesson and recite all the unfamiliar words from the margin and lesson 2, and recite it and write down in your notebook and read this lesson again and again and learn it. Remaining part of this lesson we will see in the next video. Okay, friends, thank you very much for watching this video. Thank you.